کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ ترال کے سرکردہ عالم الدین نور احمد ترالی کل شام مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ ان کے نماز جنازہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ شرکت کی۔ پیش ہے ہمارے نمائندے سعید منظور کی ایک خاص رپورٹ۔ جنوبی کشمیر کے سب ضلع ترال کے معروف عالم دین نور احمد ترالی کا جمعرات کو انتقال ہونے سے پورے علاقے میں غم و ماتم کی لہر دوڑ گئی۔ مولانا کی نماز جنازہ آج ترال میں ادا کی گئی۔ اس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ مولانا رحمت اللہ قاسمی نے نماز جنازہ میں امامت کے فرائض انجام دیے۔ مرحوم کو ترال میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ الحمدللہ میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ پہلی بات تو یہ انسانیت کے اندر انسانیت ہونی چاہیے۔ الحمدللہ انسانیت سے بھرپور تھے اور مہمان نوازی سے بھی بھرپور تھے، اور خدمت خلق کے اعتبار سے ان کا کوئی ثانی نہیں مل سکتا ہے۔ ہمیشہ اتحاد کی بات کی، اور اصل چیز جو ہے توحید اور سنت کی طرف قوم کو رہنمائی کی۔ مرحوم نے پوری عمر دین اسلام کے لیے صرف کی۔ وہ نور احمد مدرسہ تعلیم اسلام اور دارالعلوم نور الاسلام ترال کی نگرانی کرتے رہے۔ انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں بچوں کو دینی و مذہبی تعلیم سے آراستہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے دارالعلوم نور الاسلام کے تحت خواتین کے لیے جامعۃ البنات کا قیام بھی عمل میں لایا۔ ان کی وفات پر علاقے کے لوگوں نے ان کی خدمات کو یاد کیا۔ مختلف مذاہب کے لوگ ان سے عقیدت رکھتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ بھائی چارے اور اقلیتوں کے حقوق کو اجاگر کیا۔ عالم کا موت جو ہوتا ہے وہ عالم کا موت ہے۔ آج ہم نے ایک بڑا ہی عالم کھو دیا ہے، جو توحید کا بلند بالا کردار رکھتا تھا، جو ذاتی کردار بھی تھا۔ جو آج یہ صدمہ بہت بڑی ہستی ہم سے الوداع ہو رہی ہے، انہوں نے اس ترال کی نگری کو سکھوں، مسلمانوں اور پنڈتوں کے لیے جو کچھ قربانیاں دی ہیں، ہم زندگی بھر یہ بھول نہیں سکتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک ایسی مشل تھی جن سے انہوں نے اس بھائی چارے کو قائم دائم رکھا، اور ہر وقت ہر سمے پہ ہمارے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ انہوں نے اس علاقے میں علمی خدمت جو پیش کی ہے، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں کا بچہ حفظ قرآن پاک کا حافظ ہو جاتا ہے پہلے، اس کے بعد عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ گریجویٹ اور پھر ایم اے کی ڈگری وہ یونیورسٹی سے حاصل کرتا ہے۔ یہ بہت اچھا نظام انہوں نے رکھا ہوا ہے اپنے مدرسے میں۔ مولانا کی وفات پر مختلف مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے ترال سے سید منظور کی رپورٹ۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پروکٹر وسیم احمد خان نے کہا کہ آن لائن امتحانات کے حوالے سے جموں کشمیر اور جھارکھنڈ سمیت دیگر ریاستوں کے طلباء کا خیال رکھا جائے گا۔ خان نے کہا کہ یہ معاملہ 2 دن کے اندر حل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ UGC نوٹیفیکیشن کے مطابق طلباء کو امتحان دینا ہوگا۔ خان نے کہا کہ 15 دسمبر کو آن لائن ڈیمو امتحان لیا جائے گا۔ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے ٹویٹ میں لکھا کہ امتحانات کے لیے لیپ ٹاپ اور ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کی ضرورت ہے۔ مفتی نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے کو کہا تھا۔ بعد میں مفتی نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے مسئلہ حل کرنے کا یقین دلایا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ یونیورسٹی کا آن لائن امتحانات کرانے کے فیصلے سے لگتا ہے کہ جامعہ انتظامیہ کشمیر کی زمینی صورتحال سے ناواقف ہے۔ نے ان سے بات چیت کی ہے اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ سجیشن ہمیں دیجیے۔ کل بھی آئے تھے یہ لوگ، تو کل جو بھی ہمیں یہ اپنی اپلیکیشن ایک دے کے گئے تھے، اپنی ڈیمانڈ دے کے گئے تھے، ہم نے اس کے ساتھ وہ لیٹر لگا کر کنٹرول آف ایگزام نے اور UGC کو بھیجا ہے کہ آپ ہمیں گائیڈ کیجئے ود ان 2 days۔ اور وائس چانسلر صاحبہ نے جو ہے سیکریٹری UGC سے بات چیت کی ہے کہ آپ ہمیں 2 دن میں اس کا جواب دے دیجئے تاکہ ہم کوئی فائنل فیصلہ لے سکیں۔ اور ابھی یہ فائنل ہمارا نہیں تھا کہ ہم جو پروکٹرڈ ایگزام کی بات چل رہی ہے، اس کا پہلے ہم ایک موک ایگزام کر رہے ہیں 15 کو، اور اس میں ہم دیکھتے کہ اسٹوڈنٹس کو کیا کیا پرابلم آ رہی ہیں، اور اس کے لیے ہم نے سجیشن کے لیے ایک کنٹرولر نے اپنی ایک
वेबसाइट दी है कि भाई आप इस पर मेल पर आप हमें सजेस्ट कीजिए और उनको फिर हम आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि हम यहाँ किसके लिए बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स के लिए बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स की भलाई के लिए बैठे हुए हैं। देखिए अब हमने 2 दिन UGC को दिए हैं कि आप हमें सजेस्ट कीजिए, तो वहाँ से क्या सजेशंस आते हैं और उसके बाद हमारी मीटिंग होगी, तो 3-4 दिन में ये फैसला हो जाएगा और जो भी रिजल्ट निकलेगा इसका वो आपके हक में होगा। हम कुजलवन बख्तूर सड़क से बर्फ हटाने के लिए मुख्तस रखी गई मशीन में नुक्स पैदा हो गया है। इसके बाद बर्फ हटाने का काम रुक गया है। इस वाक़ये के बाद मकामी लोगों ने SDM गुरेज से मुतालबा किया है कि इलाके में बर्फ हटाने के लिए दूसरी मशीन रवाना की जाए। उधर SDM डॉक्टर मुदस्सिर वानी ने न्यूज़ 18 उर्दू को फ़ोन पर बताया कि ख़राब मशीन के लिए दरकार पुर्जे मंगवाए गए हैं, बहुत जल्द उसको दोबारा काबिल-कार बनाया जाएगा। बर्फानी तोते गिराने की वार्निंग खत्म होते ही इलाके की जानिब दूसरी मशीन रवाना की जाएगी। 18 उर्दू की वसादत से SDM गुरेज साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारा जो डोज़र था तारबल से कंजल तक वो रास्ते में ख़राब हुआ। अब मेहरबानी करके लोग तो यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, हमें रोड की प्रॉब्लम है, आने जाने में दिक्कत हो रही है, ताकि इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ SDM साहब से कि वो दावर से लोडर भेज दें। SDM साहब गुजारिश करा कि युस तमो डोजर आशुक दितमुत सु खराब गोमुत, बेश अख चीज तथ पे रोड तो खराब करा, लिहाजा गुजारिश करा SDM साहबस कि तम कर सान खतर लोडर। उधमपुर से ताल्लुक़ रखने वाले उर्दू अफसाना निगार, शायर और नक़ाद बलराज बख्शी को उर्दू अदब और ज़बान की तरक्की में उनकी नुमाया खिदमात के लिए जम्मू कश्मीर स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है। वाज़ह है कि उर्दू जम्मू कश्मीर की सरकारी ज़बान है और आज पहली बार किसी उर्दू अदीब को अवार्ड से नवाजा गया। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए बलराज बख्शी ने कहा कि वो इस अवार्ड से ज़्यादा खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए कुछ नहीं कर रही है। स्टेट में डिस्पेंसेशन है, उर्दू की तरक्की की तरफ ध्यान दें। कल्चरल एकेडमी है यहाँ, एक रियासती एकेडमी फॉर आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस जो तमाम ज़बानों की है। 2 साल से रियासती एकेडमी का सेक्रेटरी नहीं है। अब बताइए, जिस एकेडमी का कोई हेड ही ना हो, जिस एकेडमी का कोई सरबराह ही ना हो, वो क्या काम करेगी। जम्मू में तो उर्दू का दफ्तर ही नहीं है। हम तो उर्दू के मुहब्बान में से हैं, हम तो उर्दू के आशिकान में से हैं, हमने तो उर्दू में कहना ही कहना है। लेकिन जहाँ तक सरकार का ताल्लुक है, जहाँ का रियासत की हुकूमत का ताल्लुक है, रियासती हुकूमत इस ज़िम्न में कोई काम नहीं। गुरेज में चंद साल कबल पहली बार मोबाइल सर्विस शुरू करने के बाद रिलायंस जियो अब तुलेल पहुंच गया है। बरनाई नामी गांव और गुरेज के खोरकबल इलाके में जियो की जानिब से मोबाइल वॉइस कॉल और इंटरनेट सर्विस शुरू होने से लोग काफी खुश हैं। पेश है सईद की रिपोर्ट। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज और तुलेल में रिलायंस जियो अपनी सर्विस को मजीद वुसअत देने में मशगूल है। चंद साल कबल जियो ने दावर गुरेज में मोबाइल नेटवर्क शुरू किया था। जियो ने इस साल पूरे तुलेल और गुरेज में दर्जन भर मकामात पर मोबाइल टावर नस्ब किए। बरनाई नामी इलाका तुलेल तहसील का वो पहला इलाका बन गया है जहां रिलायंस जियो ने अपनी खिदमात शुरू की हैं। कोरकबल नामी गांव, जो कि गुरेज का पहला गांव है, में भी जियो मोबाइल सर्विस शुरू हो गई है। यहाँ पे काफ़ी मुश्किलात और दिक्कतों के बावजूद रिलायंस जियो ने यहाँ पे हमारे कम से कम 12 जियो टावर्स यहाँ पे नस्ब किए हैं। तो इनमें से रिसेंटली हमारा जो कोरकबल और बरनाई का टावर वो एक्टिवेट हुआ है, जिसके लिए मैं रिलायंस जियो का शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही साथ मेरी यहाँ पे एक गुजारिश रहेगी कि हमारे तुलेल में जो बाकी जियो टावर नस्ब किए गए हैं उन्हें भी फौरी तौर एक्टिवेट किया जाए। जियो वालों का हम शुक्रगुजार है कि जिन्होंने कोरकबल और बरनाई का टावर चालू किया है, और हमारी गुजारिश यही है कि हमारे जो तिलेल के बाकी जो टावर है वो चालू किया जाए। रिलायंस जियो के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमारे कोरकबल और बरनाई में टावर जो थे वो चालू कर दिए। अब हमारे उनसे ये भी गुजारिश है कि बाकी जो भी गाँव हैं उनके भी टावर चालू कर दिए जाए। लोग मजीद 2 इलाकों में जियो खिदमात शुरू करने पर काफी खुश हैं। लोगों को उम्मीद है कि बहुत जल्द पूरे गुरेज और तुलेल में जियो की मोबाइल सर्विस शुरू हो जाएगी।
ये बात काबिल जिक्र है कि गुरेज और तुलैल के लोगों ने मवासलाती निज़ाम की अदम मौजूदगी में नाकाबिले बयान मुश्किलात का सामना किया है। मौसम सरमा में भी भारी बर्फबारी के चलते ये इलाके पूरे मुल्क से 6 माह तक कट कर रह जाते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से सईद की रिपोर्ट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।